Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Καλωσορίζουμε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων έναν πραγματικό φίλο μιας ιστορικής φιλίας, τον κύριο Νικόλ Πασινιάν, Πρωθυπουργό της Αρμενίας, μιας χώρας με την οποία η Ελλάδα συνδέεται φιλικά από τα βάθη της ιστορίας, ίσως και της μυθολογίας. Ողջունում ենք այսօր այստեղ Հունաստանի խորհրդարանում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Հունաստանի իրական ընկեր, իրական բարեկամ, պատմական երկրի բարեկամ, որի հետ Հունաստանը շահկապված է դարավոր բարեկամական կապերով, պատմական կապերով, նույնիսկ հին ժամանակից. Καλωσορίζοντάς τον μαζί με τους συνεργάτες του και τον άξιο πρέσβη της Αρμενίας εδώ στην Ελλάδα, είμαι βέβαιος πως αυτή η επίσκεψη θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, αλλά και των δύο κοινοβουλίων. Ողջունում եմ նաև Պարոն վարչապետի պատվիրակությունը, ինչպես նաև ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանին այստեղ, եւ վստահ եմ, որ այս այցի արդյունքում մեր հարաբերությունները ավելի կամրապնդվեն եւ ավելի ուժեղանան. Κύριε Πρωθυπουργέ, είμαστε δύο χώρες οι οποίες υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο και οι οποίες έχουν δεχτεί πλήγματα από κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Պարոն վարչապետ, մենք երկու երկրներ ենք, որոնք սատարում եւ աջակցում են միջազգային իրավունքին եւ բազում անգամ հարվածներ ենք ստացել մեր իրավունքների նկատմամբ. Συνεργαζόμαστε ωστόσο και διμερώς και στο διεθνή στίβο για την επικράτηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, που είναι η μόνη μορφή πολιτισμένης συμβίωσης των λαών. Մենք համագործակցում ենք ինչպես երկու ձևաչափով, այնպես էլ միջազգային հակակներում, որի նպատակն է պաշտպանել միջազգային իրավունքը, որը միակ ձևն է եւ միակ ձևաչափն է քաղաքակիրթ հասարակությունների համագործակցության. Στα βάθη της μυθολογίας, κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε μία εικόνα του Προμηθέα, ο οποίος χάρισε στον άνθρωπο τη φωτιά, να είναι δεμένος στον Κάφκασο και ένας αητός να του τρώει το σηκώτη. Մեր պատմությունից, գիտականությունից Պրոմեթեոսն է, որը Կովկասում նրան վրա կապված է այնտեղ եւ տալիս է մարդկությանը կրակը, իսկ արծիվը փորձում է իրեն վնասել. Από αυτή την τιμωρία, από αυτή την άδικη μεταχείριση, τον απάλαξε ένας άλλος μυθικός ήρωας της Ελλάδος, ο Ηρακλής, ο οποίος πήγε στον Κάφκασο και τον ελευθέρωσε. Մեկ այլ հերոս այդ ժամանակաշրջանից դիցաբանության փորձում է իրան փրկել Ηρακλիսը, որը գնում է Կովկաս, որ փրկի իրեն. Σήμερα δεν υπάρχει Ηρακλής και το διεθνές δίκαιο δεν έχει ακόμη τη δύναμη του Ηρακλέους. Այսօր անշուշտ մենք չունենք Ηρακλիս եւ միջազգային իրավունքը չունի Ηρακλիսի ուժը. Αλλά με επιμονή, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, στο σύγχρονο Ηρακλή, είμαι βέβαιος πως και η Αρμενία και η Ελλάδα και όλος ο πολιτισμένος κόσμος κάποια στιγμή θα πιστεί ότι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε σε αυτή την γη που τόσο έχουμε ταλαιπωρήσει με τη συμπεριφορά μας, ο μόνος τρόπος είναι ακριβώς η συνεργασία, η επικράτηση του δικαίου και σχέσεις υποδειγματικές όπως ιστορικά φωτίζουν τις δυο μας χώρες. Բայց նվիրված լինելով միջազգային իրավունքին, մենք պետք է կարողանանք հղել այն ու
ուղերձը, որ միայն համագործակցությամբ եւ միայն նվիրված եւ հավատալի մնալու միջազգային իրավունքի սկզբունքներին եւ նորմերին մենք կարողանանք գնալ առաջ եւ ունենալ այնպիսի եվրաշարի համագործակցություն, ինչպես մենք պատմական Հայաստանի հետ. Και χαίρομαι που είναι μαζί μας οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων φιλίας Ελλάδος και Αρμενίας, των δύο κοινοβουλίων, γιατί θα σας εξηγήσω αργότερα στην συζήτηση που θα κάνουμε πόσο καλή συνεργασία είχαν τα δύο κοινοβούλια μας από το 20 έως το 2022, όπου το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το Αρμενικό Κοινοβούλιο ανέπτυξαν μέσω ενός προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρόπους πλησιάσματος του ευρωπαϊκού κεκτημένου από την δική σας χώρα μέσω της δικής μας τεχνογνωσίας. Αυτή η υποδειγματική συνεργασία των δύο κοινοβουλίων, κύριε Πρωθυπουργέ, αξίζει να συνεχιστεί και έχω να σας πω διάφορες σκέψεις για αυτή τη συνέχεια, καλωσορίζοντάς σας. Պետք է նշեմ նաև եւ ասեմ ձեզ, որ 2022 թվականներին երկու խորհրդանները ունեցել են բավականին արդյունավետ եւ գերազանց համագործակցություն, որի շրջանակներում նաև Եվրոպական միության ծրագրի աջակցությամբ կարողացել են ել ավելի մեծացնել միայն համագործակցությունը եւ դա չափազանց կարեւոր է։ Շնորհակալ եմ հարգելի խոսնակ մեզ ջերմ ընդունելության եւ կարեւոր խոսքերի համար։ Եվ իսկապես այսօր աշխարհում հաստատված բավականին բարդ իրադրության մեջ շատ կարևոր է, որ պահպանվեն հիմնարար սկզբունքները եւ միջազգային իրավունքի նորմերը եւ ես լիարժեք պաշտպանում եմ ձեր մոտեցումը։ Շատ ճշգրիտ նշեցիք մեր երկրների միջև առկա խորը կապերը, պատմական կապերը, բայց ուրախ եմ արձանագրել, որ այդ կապերը ոչ միայն պատմական են, այլև այսօր արտահայտվում են նաև միջպետական հարաբերություններում։ Պետք է ասեմ, որ շատ կարևոր քննարկումներ են ունեցել Հունաստանի նախագահի հետ, վարչապետի հետ եւ քննարկել ենք մեր երկկողմ հարաբերությունների եւ բազմակողմ հարաբերությունների լայնորակարգ եւ իհարկե խորհրդանական հարթակում եւ խորհրդանում բարեկամ երկրի այս քննարկումը չափազանց կարևոր եմ համարում։ Ուրախ եմ նաև ընդգծել ներկայացուցիչ երկու խորհրդարանների Հունաստան, Հայաստան բարեկամական խմբերի ղեկավարների ներկայացությունը եւ համոզված եմ, որ նաև այս հանդիպման արդյունքում նոր խթան կտանք բարեկամական խմբի գործունեությանը, որը շատ էական է մեր բազմաշերտ հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Եվ հատկապես որ գտնվում ենք խորհրդարանի շենքում, ուզում եմ ընդգծել մեր հարաբերություններում ժողովրդավարությունը որպես արժեքային ընդհանուր հիմք, որը շատ կարևոր է եւ էական գործոն է մեր հարաբերություններում։ Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρωθυπουργέ, εν ονόματι της ιστορικής και διακρατικής σχέσης που έχουμε, εν ονόματι κοινών αγώνων των δύο χωρών μας και των δύο λαών μας, εν ονόματι του ότι σήμερα η αρμένικη σημαία ανεμίζει στον Αττικό αέρα με μεγάλη ελευθερία και μεγάλη χαρά, γιατί ανεμίζει σε οικείο περιβάλλον, να σας προσφέρω το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Είναι ένα χρυσό νόμισμα από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Επανάσταση αυτή που δημιούργησε το ελληνικό κράτος, με το οποίο σήμερα η χώρα σας έχει τόσες καλές σχέσεις. Είναι το χρυσό νόμισμα της Ελληνικής Βουλής που επάξια το δίνω στον αρμενικό λαό μέσω των δικών σας χεριών. Հատկապես այսօր մի պատմականով, որ Ացիկան ծածանում է Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Երկու երկրներ ունեն բավականին խորը եւ պատմական հարաբերություններ։ Ես փոխանցում եմ այս այս մեդալը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ փոխանցում եմ ձեզ։ Սա այն մեդալն է, որը պատմական մեծ նշանակություն ունի, արձանագրում է եւ փաստում է Հունաստանի հանրապետության կայսրությունը։ Επειδή είμαστε και γραφειοκράτες,
το πιστοποιούμε και με ένα δίπλωμα. Շնորհակալ